يا الله يا عظيم أنت عظيم قد حمنا أمر عظيم وقل محمد حمنا يا رب اسمك يا عظيم يا الله يا عظيم أنت العظيم قد
خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا ومشايخنا وأساتذتنا في الدين المتصل بسند إليك سيد المرسلين وصولهم وفرحهم أجمعين حضر الشعب وفاضنا الجيلان وشيخ المخلوق وشيخ محمد الكريم أسلم الأزمد وشيخ محمد أرشد عبد الله البنجل وشيخ شهاب البنجل وشيخ نووي محمد ثاني وشيخ زين الأسلم وشيخ عبد الله البنجل وشيخ محمد شرع عبد الباقي شيخنا مولانا محمد عبد الغني وعلي سند إليه وسويدهم وصولهم وفرحهم أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان والمشتاق والرحمن والمغفرة يعني وجازي الجنة وينفعنا ويعيد علينا وأولادنا وذرياتنا أجمعين وأزواجنا وأحباب بيوتنا وأموالنا وأحبابنا وتلامذتنا من النساء والرجال خصوصا من حضر هذا المجلس من مرقات والصالحين والمعلمين والبخل والأحمدين وطلباتهم في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوبنا على ملتهم ويخشونا في سنتهم من غير ساء ويجعلنا على حساب الإثم والرسوخ وسرع الإنسان والرواد والنسوخ والتوفيق والهداية والاستقامة والمصلحة أن غيرنا بالشفاء والهدى خاصة ويخواننا فينا عامة ويرزقنا صعبا في التقوى وطول العلم والسعم والرزق حلالا وسهلا مروادا بين عليك الإخلاص والصدق واليقين وأن يقضي حاجاتنا ويغفر لنا معك الهدى والعافاك ومتعة للسواد من مثل وبحلق زيده وللحمد والمصالحة ومشيخنا بسبب النبي وبآياتنا من سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ولا معرفه لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين. اللهم رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين به نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه الى يوم الدين. اما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وفي جميع علومه واسراره في الدارين. رضي الله عنه. الرابعه الاستئناس والإيناس وهذا مستحب في متى كان لأمر الدين كالأنس بالمشايخ الملازمين. الخامسة نيل الثواب بحضور الجنائز وعيادة المرضى وحضور العيدين. وأما حضور الجمعة فلا بد منه وحضور الجمعة في سائر الصلوات لا رخصة في ترك أيضا إلا لخوف ضرر يقاوم ما يفوت من فضيلة الجمعة ويزيد عليه.
Di antara kelebihan kita bergaul yaitu ialah kasih mengasihi dan cinta mencintai. Artinya kita bila bergaul jangan sampai bermusuhan. La tadabaru, jangan sampai artinya berwalan. Jadi anak belaki kuatakan hati, jangan hendak berwal. Itu dulu. Ada ya kalau anak laki lah. Anak balu-balu ada. Pada danang balu-balu kada ada seko. Jadi mungkin kita ada apa anak berbuat ini artinya hendak berbuat baik lawan orang, bakasih sayang orang. Kadang hendak bermusuhan, hendak berwalan, berkelahi, hendak berungkawan, la tadabar. Namun pajangan berkumpul berkerubut berwalan aja, berkelahi ya, hari-hari. Bilang nang artinya berkelahi jalaki bini, diubah bang, jangan nang berkelahi lagi, baik berciuman. Ayat bujur ada. Mana artinya bakal hilang berciuman? Jawab. Nah, cina ya kan supan-supan ayam. Jawab. Nyata nang nyamannya ya. Nah, kehualan ada terus nang dihualakan guna. Jadi rezeki nang hendak diantar malaikat. Siapa nama antar rezeki? Siapa? Siapa? Nyaringi bang? Ada nang tahunya kan? Nah, Mikail. Lain Sume'el. Mikail. Ada jadi mengantari rezeki nang bahwalan kayaknya itu di rumah. Orang bahwalan itu jauh daripada rahmat Allah. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Senantiasa manusia itu kadang mau bakuran, pemusuhan berkelahi berwalan, kecuali orang yang dirahmati Allah. Jadi ciri orang dirahmati Allah, rumah tangga yang dirahmati Allah, kada ada berwalan. Ada Jepang berwalan. Cuma kada sampai bersesambatan, kada sampai berlarangan, kada sampai berarajuan. Berarti apa artinya? Kada ada berwalan. Nah, apa di situ? Mohon artinya hendak belaki itu jangan hendak berwalan. Amon. Nah jadi kayak itu nyawa makanya pada tanda. Kenapa maka hari-hari bercakap jalan lapar. Bisi sarang burung ada dan sarangnya. Burungnya banyak sarang lah ada kan. Sarang burung. Sarang burung jadi begitu lah. Sarang burung di atas kepala isu-isu kenaiki. Sarang burung walet. Kan mau misi. Burung walet bakal laki sama begini. Nah, berjualan, berdagang, ada payung. Ini bahwalan. Itu bangku amalan susah. Bahwalan. Bakal laki, bercakot, bersumpahan. Itu amalan pada mau sugih itu. Nah, jangan lah. Nang asalnya sugih gitu kan? Akibat bahwalan miskin. Orang nang susah, sabab bakasih sayang, sugih. Sugih apa? Sugih anak. Karenanya bakasih sayang. Sugih anak paling ada dulu. Nah, jadi mohon maaf ini bapak-bapak ini kadang anak yang bahwalan. La tadabaru wa la tahasadu. Jangan berkorbannya
badadangkian atau baagakan. Bakasih sayang takarubut lawan ipar, takarubut lawan artinya mirwai, takarubut lawan keluarga badadangkian. Bukti badadangkian itu ya kah ada nyaman nang sikung lihat nang sikung nyaman ada ini lalu ya mu'ab bin masang makanya dikubui lawan kota lalu dia bina merangkat padahal nang ditolak ini arisan keluar nih bekerubut bekelas nang mana bedahi-dahi lawan bersulah-sulah ada kelompoknya nang kata diisi dahi lawan sulah bisi lintu hotja bukan lintu hotja coba ikan itu keadaan nang bina artinya arisan keluarga tuh nah adalah nang sugih membantu lawan keluarga nang susah jarang adalah nang sugih tadi melihat nang keluarga nang susah nah duit jurung enak duit 1.000 kalau orang kasih sayang itu kan membantu menolong ya ngalih kan adan tuh ini ala ta'asadu jangan berdengkian bila bakurubut takumpul wala tanajasu jangan artinya mau membunulik nang sikung nyakibat bakurubut dia kalau kawan lalu membunulik lalu mengarang putih lalu menustai nah jadi membuat bakurubut ini mengasihi sayangi aja kasih mengasihi nang sikung mengasihi nang sikung mengasihi laki bini kasih mengasihi sayang menyayangi orang ini bini gitu anak lawan kuitan gitu kuitan anak macam itu juga minan pulau minta kalau minan jiran tetangga itu juga empat jangan pada kawa kasih mengasihi bila tak orang banyak berjauh-jauh saja lalu kita disuruh uzlah artinya baiki dulu diri bagusi dulu akhlak nah disuruh menyorongkan itu dibaiki akhlak sudah baik bagus akhlak ayo jadi ke anak berobot Rasulullah asalnya salawat 20 sebelum umur 40 Rasulullah itu artinya uzlah mengasingkan diri kemudian beramal beribadah di gua nah beberapa waktu di situ sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul sudah diangkat jadi Nabi dan Rasul artinya membaur dalam umat. Kenapa jadi uzlahnya? Ini membaiki diri, membaiki sifat, membaiki tingkah laku. Nah, dan cinta mencintai itu disuruh apabila li amriddin karena semata-mata karena Allah. Nyada juga cinta mencintai itu. Kenapa? Karena harta. Nah, ya julun semalam sayang lawan laki itu nyaman kan? Awak jangan artinya alaiku darling. Awak nyaman pakuyu pada haliling awak. Karena laki duit, laki sehat, laki gagah, kawan. Ini banyak sudah ada laporan orang. Artinya bebinian itu rajin ulak menuntut ilmu kesana kemari. Ya kan? Quran tahu di Quran, tahu Jepang tuh Quran, tahu bacanya bisa baca. Oh artinya di Quran tahu, di hadis tahu. Lakinya garing, ya kan? Orang-orang garing kan kalau lagi nongkrong siapa segalanya, lalu nang bini ini, ya kan? Ada meherannya lagi orang itu, padahal apa itu kan? Nah karena kenapa itu makanya ilmu karena ilmu yang dituntutnya bukan ilmu yang mengurus masalah akhlak hati. Nang bebini ini tadi begawe. Terserah kowe aja makan nikah kada duit tuh kowe aja. Nah. Kita berbuat baik lawan binatangnya, ya kok dapat pahala. Apalagi ini laki seorang hamba Allah Muhammad Rasulullah dulu pang waktunya nyaman. Kita akan apa para kenapa ini sakit artinya kita meninggalkan. Nah.
Mawaddatu sidqi tazharu waqtad daiqi, bahwasanya bukti orang sayang cinta itu nampak di waktu sakit dan sempit. Ayo. Jadi mau artinya nyaman ya ada puji lagi kalau itu ikan bahaya kayak apa? Mudah-mudahan nasi alu-alu ini ada diuji Allah, kecuali nabinya mampu dan tahan aja. Pada mampu ada tahan sakit aja kan? Mana tahan? Ada lah. Aduh. Nah kan? Kalau ini sekali. Nah jadi mengatakan nyaman, tentang kelebihan itu menonton kasihan aja, kasihan aja. Ya kan jangan cerai, sudah ada tangkap hubungan lagi, ini kan masih laki seorang, ya kan. Nah itu bangnya merasa diri harap bangnya itu bang. Ya kan. Nya siapanya aja bila merasa diri harap, ada mau baik akhlak, sifat tingkah laku, ada mau bagus. Nang baharta merasainya panyugihnya, inya nang artinya bakuasa. Nang artinya bepangkat rasainya nang harap. Nang baik rupa rasainya, nang baik rupa itu baik suara rasainya, nang baik suara. Ini rasa nang menyesatkan. Ini rasa yang menjadikan kita jauh daripada rahmat Allah. Ini rasa yang pajangan membawa kita masuk neraka. Rasa apa? Rasa harap, rasa pagiannya. Apakah dengan sebab karena ini berilmu, lalu rasa pahalnya, rasa pagiannya, rasa pahalnya. Apakah karena sugih, lalu karena sebab sugihnya, rasa pahalnya, rasa karena ini sugih. Nah, ini langkah rupa bunga rupanya, baik suaranya, ya kan padahal mau tahu, ya kamu baik suaranya ya bisa artinya kita ada nang sikung baik, ada nang sikung ada baik. Coba pandang nang artinya nang ada baiknya, suara kantuk seorang baik lah ininya. Nang kayak apa aja, kamu bungasnya rupa, suara kantuk ayo ada kan bagus, ayo adalah suara kantuk bagus. Mau ada nggak mendengar benar? Ada apa sih? Atau tak? Di situ ada kan suara kantuk yang bagus. Nah, jadi kadang-kadang tuh ingat nang kelebihan, ingat nang kekurangannya diri itu. Nah, itu iblis beribadat lawan Allah 80.000 tahun. Adakah di sini umur 80.000 tahun? 80.000 tahun. Ada kan yang dihalusi pulang daripada 80.000 itu sepersepuluhnya 80.000, 8.000 tahun ada kan yang dihalusi di sini pulang daripada 8.000 itu nah jadi 80 tahun. Nah ada kan yang 8 tahun ada dajwa sedikit nara ini habis ini. Nah lawas kalau termasuk belum lawas kalau 80.000 tahun beribadat. Nah dapat rahmat kan dapat laknat ya iblis itu. Laknat Allah. Nah, asalnya iblis itu begelak abid, alim, kurang nang ahli ibadah, kurang nang berilmu. Itu iblis kan. Nah, tapi mengaku haram. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bagus aku iblis pada Adam. Karena merasa harap maulah menghormati Adam mah. Padahal bungkut saja Adam berharap pada seorang artinya hormati Adam mau. Lalu iblis ya karena Adam mau dicap Tuhan iblis sombong dan takabur dan diusir Allah daripada rahmatnya, dilaknat Allah. Sebab apa? Karena iblis merasa harap, merasa hebat dengan ibadahnya, dengan ilmunya, dengan diri. Firaun
Tahukah Firaun? Kalau melihat di TV ada Firaun nang di ngarannya, nah dibuat di cumi-cumi diawetakan. Firaun ada suah garing Firaun. Kalau pang sakit gigi ada suah Firaun. Kalau pang sakit parut ada suah. Salisnya ada suah. Salis mahan ada suah. Atau lagi batukang ada suah-suah. Firaun itu sehat terus. Anak dahulu kan Firaun itu 40 hari sekali jadi. Nah, Firaun tahu kan. Nah, artinya seharap Firaun itu garing ada suah. Sugih kali Firaun. Bayinya jadi raja loh. Esahnya jadi raja garing ada suah, jadi raja berkuasa. Orang turut dan patuh pulang dengan perintahnya. Banyak bisi harta, bisi istana, Firaun. Sampai-sampai karena merasa diri kalah, takakui. Faqala ana rabbukumul a'la. Bunda ini adalah Tuhan nyawa yang paling tinggi. Bakaku diri kalah. Kenapa jadi bakaku? Jadi Tuhan merasa diri. Lalu aja. Firaun. Qarun karena merasa sugih harta-hartanya, aku lebih jahat. Nah, jadi siapa aja di antara kita, jadi anak, jadi kuitan, jadi laki, jadi bini, mintuha, minantuha, jadi apa aja, munnya merasa harap, dapat dengan baik bagus sifat tingkah lakunya. Bini nang merasainya memodali laki, merasainya nang artinya memberi makan laki, lalu muhani, apa ngaranna, bilang nang hangit lalu, senyumnya kan mau, merasainya. Ikam tuh apa-apanya aja. Kalau nang aku kan harus modal napa-napa. Jadi bisa pulang dari lawan si utuk. Oh, ya. Ih, harap benar nih maka. Ayah, nya merasainya nang berharga, merasainya nang memodali, merasainya nang berjasa. Tak akui kalau kawa jadi bintang soleha lah orang mencakap, nang merasa diri harap, merasa diri hebat kawa. Oleh karena itu buang merasa harap, rasa hebatnya itu. Kawalah jadi artinya laki nang baik, laki nang bagus. Mun merasa seorang harap rasa hebat. Jarna laki di rumah ini siapa pada aku mencari gandang bahunya. Bukan ini kami orang mencari laparan berenang salah belum rumah. Makanya sudah merdeka Pak Aceh juga. Kan kayak itu dari Vietnam, memang kayaknya. Oh merdeka sudah. Ya. Maka kita ini dasar di sini. Mun mintuhan rasainya nang bodi rasainya nang sugih minantu susah rasa si mintuhannya rasainya sugih nang harap lah lalu menjajak kada minantu. Unda kada anak mangawin anak undalan nyawa ni kami main. Unda anak mangawin anak undalan nang bodi bener. Pada suutuh bener tidak kegatalan nang nyawa. Kada kurut. Ini contoh baguslah jadi mintuhan rasa. Padahal hanya bima. Ayo sudah garisan hidupnya, jodohnya si utuh lawan si alok ini. Betul tak? Maulah bagus, kurang merasa keharap, merasa kayaknya ada mau baik, ada mau bagus. Baik jadi bini, jadi anak. Mantang-mantang sekolah tinggi. Ya, di mana sekolahnya? Di pucuk masjid. Sekolah tinggi itu di pucuk masjid.
Dari bocok nih, dia nak kisah ingat kalau ikan, anak-anak nih boleh ke kampung, abah nih ke rumah di Betani, jelas. Kalau tahu bunga Betani. Bah jar bapak, pian ini jar di kampung sini. Kalau ada maju kemajuannya pian di rumah. Tidak apa yang kayak di rumah mau maju hancur orang petanannya. Orang rumah Betani itu kan mundur lah. Nah, membawa sepeda untuk anak duduk. Nah, ya lah. Jadi mundur kalau mana kayak ada aja anak maksudnya ada hebat dia. Wah, apa kalau bapak hebat? Orang ini modern, betul modern. Tahu aku. Oh, di luar negeri di Jerman sudah canggih, sudah modern. Kenapa jangan kita sekarang? Kalau sudah artinya padi dimasukkan ke dalam artinya alat itu keluar langsung merapai. Jadi kampung waktu itu belum ada lagi mesin yang merapai, mesin yang bisa mengatam banyak itu belum ada lagi. Nah, orang bertanam sudah bawa traktor sudah. Itu tanam itu kan ada kita ada manusia lagi lah. Alat tuh lagi robot gitu. Nah, robot gitu. Berjalan anak motornya itu jangan anak banyak ada lagi namanya lagi. Ayo anak masa 1000 borongan toh mesin. Nah, biar ini kalau kemajuannya ya kalau ada nama. Nah, itu kan ada kemajuan. Orang maju sudah, orang canggih sudah, orang artinya berkembang sudah. Ya kan, besi dimasukkan ke pabrik keluar jadi artinya apa kendaraan. Besi dimasukkan ke pabrik keluar jadi motor, jadi mobil, jadi pesawat. Bahagia nantuitan nah, mungkin harta juga. Nah, keharatan pianja, bahan aja. Keluar banyak, waduh manyawa ajar. Nah, keluar manyawa, harap tunda lagi. Nah, di nepi iyan ini muka, ya Allah. Jangan nantuitan, nyawa ini kita canggih-canggih, lagi canggih juga. Apa canggih pianja? Ya kan, menghendap bolong manyawa. Ya kan, keluar banyak, mau manyawa. Itu kisah Jepang kisah. Cuma kan ada hikmahnya toh. Ngerasa iya. Bos sudah nongkrong sarjana. Bos sudah seorang artinya berpangkat. Bos seorang sudah bertitel. Lalu meremehkan orang. Nah ini tabung mulai rasa mencelakakan dirinya. Karena pas setiap orang yang merasa hebat itu merampas sifat Allah. Allah bisi sifat al-azmatu izari wal kibriya uridai faman naza'ani wahidan min umma qasamtu wala ubali. Sifat kebesaran, sifat kehebatan itu ampun. Siapa aja yang merasa hebat, udah hancurkan dan membinasakan dalam tangan. Iblis yang artinya ahli ibadah sekalipun ada peduli Allah Ta'ala dengan ibadahnya karena yang merasa harta atau sombong. Itu tampak. Jadi dibuang benar si cakah ini. Nah, apalagi sampai mengharapkan nah mudah-mudahan ada juga yang bertobat atau kalau mau ada mudah enggak ada itu rasa kaya kata kawa jadi orang yang baik, kata kawa jadi orang bagus. Duduk di tanah orang banyak hendak minta dihormat, ngerasa mbah duduk tangga pinggir merangkak muka boleh pada orang dia menghormati seorang ada jadi rasa ngalih kan. Jadi orang yang merasa hal ini sebenarnya ini dibunguli oleh perasaannya, seorang perasaan nafsu amarah dalam hatinya. Jakanya aku membuang artinya rasa harapnya diganti dengan rasa nang sebenar-benar rasa nang menyelamatkan, rasa nang bawa seorang ke surga, rasa apa? Rasa menjadi hamba Allah. Orang nang menjadi hamba Allah, kayak apa rasanya? Rasa kada memiliki apa-apa dan kada hawa apa-apa. Itu Pak.
Bagus kada jadi bini, kawa jadi bini solehah, asal memakai rasa jadi hamba Allah. Kawa jadi laki yang soleh, kawa jadi menantu yang baik, Tuhan yang bagus, jiran yang artinya baik bagus. Kawa asal mau memakai sifat hambanya, rasa hambanya, rasa kada kawa apa dan kada memiliki apa-apa. Jadi bini yang soleh. Khadijah, sugih kan Khadijah? Khadijah mana dulu orang kayak kota kone. Ya, nah, kalau yang Khadijahnya juga bisa ada berduit bisa gitu. Khadijah radhiyallahu anha, istri junjungan baginda Rasulullah SAW, suci. Riwayatnya bungas Khadijah. Tuh hanya aja bungas apalagi anda. Mulai hadis ini model kayak tukang tuh contohnya tentang anak bungas dah aneh kan sih dia syukur nah ya, jadi masuk pak nimbah kawin nomor Rasulullah adalah Khadijah itu bocah pian tolong jangan mau modal pian tolong jangan mau ongkos pian tolong jangan mau bantu jangan ada orang siapa adalah Khadijah ya kan kau jadi bintang soleh kenapa karena merasa diri hamba seorang kada bisa apa-apa dan kada kau apa-apa juga nang jadi sugih ini dasar Allah nang memberi harta rezeki sababnya macam-macam sababnya berdagang berusaha segalanya itu sabab benar-benar nah hakikatnya kawa jadi bintang soleh ada terucap lawan laki kalimat yang menyakiti hati laki nah ini ada merasa ini ampunnya bukan di hati bang lah di hati kawa jadi bintang soleh Khadijah karena kada merasa berisi apa-apa dan kada merasa kawa apa-apa. Nang jadi seorang berisi Allah memberi Allah menjami jadi nang berisi rupa bunga sebelah kono pian kamu lah Allah. Nah, mun pian artinya rasa pian ampun rupa bunga itu belum bertakun pabila pian olah rupa itu pabila. Jakana wadah olah wadah wajah pian olah wajah wadah pian. Pian bisa rupa bungas, mana mau ngomong? Apa? 1, 2, 3. Nah, ada dah. Mbak, iya bang, picak pulang mata ngarannya. Ada melihat pulang bang kebungasan Rasulullah. Iya kan? Nah, ya kan? Ayo nang baik-baik rupa, nang mau ngomong serupa. Iya kan? Nang ganal-ganal burit. Iya. Manggana-gana kasela, yo, jadi nak agak, bahkan sampai wahid kan artinya ditandingkan kan kabungasan tuh ya ada kalau pertandingan kabungasan ada kan umpat, nah ada dengan umpatnya lah, ada dengan umpatnya, gugur langsung apa, ada kalau perlombaannya tak, berikam mengikut. Dia bang belajar berjalan setengah tahun. Belajar berjalan, ya sudah bisa berjalan ini. Belajar berjalan, ya kan kita pegang tampil lah, ya. Di situ tuh berjalan kayak itu, orang tapi jangan kada tahu. Ayo, awat banget tuh. Ini laki, lakinya orang biasa, tinggalkan orang ini nyaman, ini rupa bungas, suara bagus, duit banyak, tinggalkan laki. Nah, ya kamunya merasa, tapi ada melihat kurang itu bini itu langkah rupa, timbah itu pulang artinya berusaha seorang berduit, mana rupa bungas. Berduit pulang, lakinya orang biasa aja, cuma sayang benar dalam lakinya, sayang benar,
Bakti bener kok nggak kakinya amin. Mana pencari ada kah? Pada aja bang. Nah, ayo mana rupa langka, mana berduit, mana bagus akhlak, lawan laki sayang, alhamdulillah, syukur benar di dunia. Kenapa kalian jadi kafir? Karena merasa diri hamba. Ini Allah Akbar, muha sudah sadar, ya kalau sadar sakit dipandang. Muhammadina sudah sadar, ya kak Umar, pender maka ya kotor, awak boreng, laki menjauh laki yang assalamualaikum, waalaikumsalam, Umar, sesuai keadaan, muntung kasar, nah itu. Nah mudahan ada, ya walau rupa kita masih adanya kayaknya ya, asal akhlaknya baik bagus, nah, bebungas biar kok bisa, akhlak baik bagus, bebungas. No, jauh orang gue itu ya kan aura aja, aura kasih, artis artinya kalau coba biarlah orang hatinya pemanasan, hatinya penyajian, lalu orang hatinya lemah lembut kasih sayang, itu panjang di melihat masih yang sudah mau sama, sudah sebalikkan, berarti ya bapak, ada kau didustakan, ya. Di Quran itu ada Tuhan mengatakan ta'rifuhum bisimahum, ikam akan kenal dan pinandu kepada orang-orang itu dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang ada pada diri mereka. Nah, karena di akhirat itu nak dinampakkan Tuhan dan ciri-cirinya dan tanda tadi jahat. Di antara tanda-tandanya kena orang beriman itu di akhirat ditarangkan Tuhan hanya simahum fi wujuhihim min athar sujud. Tarang muha kenapa? Bakas sujud, bakas wudhu. Itu dia kenapa? Kan nang di hati tak keluar. Di sini pun mau orang soleh itu melihat kita, nang lihat sini itu sifat kita. Sehingga kadang-kadang rupa kita bungas itu pada bahagia di hadapan orang soleh. Kenapa? Karena sifat kita kaya wahid. Anak nyaman seorang aja kawan kalau diganal asal seorang aja berhasil orang kayak apa pada peduli di orang, bahkan apa orang diambil masyarakatnya warisan hendak mengelola sebagai waris ada dapat memang kelihatan waris sifatnya itu sifat waris. Nah ya, Rasulullah SAW kembali pulang di waktu dinaikkan Allah di Mi'raj Allah bertemu kepada Allah. Lalu ujar Allah lawan Rasulullah bahwa ujar Allah kepada Rasul, aku jadikan Adam sebagai sofiyullah, orang yang bersih. Bersih itu bagus kan? Bagus kalau bersih. Nah, aku jadikan Ibrahim sebagai orang yang dekat kepada Musa, mendengar kalam itu. Isa adalah artinya nur rohi. Siapa engkau hai Muhammad? Dijawab oleh Rasul. Qala anal yatim laysa li aqwala ulul, ini anak orang yatim kada bisi abah kada bisi umah. Adalah Rasulullah merasa harta. Nah, Rasulullah merasa diri angka ada bisi apa-apa, ada milik apa, sampai abah umah ada bisi yatim piatu. Ya. Nah, lalu ujar Allah wa rafa'na laka dhikraka, karena itulah ujar Allah aku mengangkat darajatika lebih daripada yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah mengangkat diri paling di bawah, paling kadang merasa diisi dan kadang milik apa. Bukti Rasul kadang merasa diisi apa, kata kau apa-apa. Jibril bertawar waktu orang baik nawaki Rasulullah. Ujar Jibril, hai Muhammad kiapa tengkuluk pakan lah, saya tengkuluk. Kenapa tengkuluk? Kelupakan misalkan ini dibalik kan kampung nih dosa gitu. Jangan orang merasa bisa kekuatan, merasa harap, balik Jibril takut rasa siapa aku nih, wah itu penderan akhirat. Tapi sini ada mendoakan aja Allah menjadi kaum ini Allah ya Allah berikan petunjuk hidayah kepada mereka karena mereka baru sadar.
baru dapat hidayah. Itu jadi orang kadang merasa diri haram. Dirudahi pulang Rasulullah lewat. Bila lewat situ, terus dirudahi orang. Namun kita sekali gini ya, kalau Nabi dikari lewat situ. Ayo. Lalu ya, garing orangnya itu garing. Dicari isi mana orang meludahi itu sini garing. Dihalangi sini. Dihalangi itu kalau artinya menyambati kada mengasih sayangi Rasulullah SAW. Ngomong kita ada orang meludahi. Tahu Allah Ta'ala kalau guring kada makan. Kemana guring mau makan? Minta balas saya sakit hati undan. Wah, kalau itu aja rasa harap dirinya. Inya bilangnya orang pada rasa kada merasa memiliki apa-apa kalau bapak inya beranai jadinya bisanya meminta bersabar gitu sampai apabila bersabar maka itu orang menjajah seorang aja wasbir hatta talqaw rabbakum, sabarlah sampai akhir hayat, sampai mati. Terus sabar aja. Siapa nang buktinya ini? Asia ya kan? Bini Fir'aun, ya. Inya beriman lawan Nabi Musa. Fir'aun menyuruh jangan beriman, tetap umpat aja, dibujuk sudah kuitannya, disuruh sudah Asia supaya jangan umpat Musa, jangan. Tetap Asia sabar sampai harus mengorbankan dirinya, nyawanya, diguguri batu nang ganal di awak untuk lemet nyawa. Sudah gampang. Ya. Sabarnya. Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah waktu artinya jadi budak karena ketahuan oleh majikannya beriman, dihirit di padang pasir. Mana batu ada yang panas, anda akan awaknya sebenarnya mereka digosok. Tahan, sabar deh. Nah, itu bang. Nah, sampai surga nang menjemput kita. Nah, itu jadi begini sabar kepada bang kita. Ujian dia itu juga kada bang sabar jangan kada bang juga. Menikah anak hampir sabar, ayo mati. Ayo. Mas kalau sabar lagi gue jangan kada sabar lagi mati. Maka seorang kada sabar. Ada kalau nang semalam, nang dobat, nak bercabut gigi ke dokter. Jadi dokter beneran aja nyawa sakit dok aja sabar aja. Aduh sakit. Aduh ya rumah ya bang di dokter ini. Batu dong cabut gigi nang biasa orang 100.000 ya cabut gigi. Ini berapa dok? 500.000. 500.000 aja 500.000. Dari nyawa rumah aja di dokter kuriak beli 5 pas udah hilangan bukan. Jadi bayar ya kan ya dokter. Ada jadi orang cabut gigi. Orang ini dokternya sakitan orang. Iya. Akibat mengkoriak sudah gigi sakit bayar belum pelarang. Nah itu jadi rasa jadi hamba Allah ada kawa apa dan kada memiliki apa-apa walau kita ibadat semalaman kawa 100 rakaat sembahyang. Kawalah kita menggali sembahyangnya kada Allah yang beri taufik kada kawa. Jadi yang kita pandangkan visi kebaikan kemudian Allah lain diri. Jangan tertahan di rasa diri, nang artinya jangan. Rasa terbagi dua, rasa nang artinya mencelakakan diri seorang, membawa seorang ke neraka. Ada rasa nang menyelamatkan seorang, membawa diri seorang ke surga. Nang rasa nang membawa seorang ke neraka jalan kemudian. Rasa pahalanya, rasa piyanya, rasa dirinya. Ada pun nang menyelamatkannya ini merasa ada kawa apa-apa dan tidak miliki apa-apa, neng ini nang rasanya menyelamatkan. Jadi orang surga kawa, tulisnya kada merasa pusing harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk loh. Datang sini. Apa? Ini makanan. Nah. Tapi kalau orang sudah nang rasa harta rasanya jadi nyugih. Assalamualaikum. Zakatnya habis dah ada bagi lagi. Wah. Ada makhluknya kayak itu dah. Tapi mati sudah orangnya. Kasihan dia bang, tahu tempat berobatnya harus tahu. Ya kadang-kadang malah itu kalau ada seorang juga, kalau seorang juga, tangga seorang tua.
Ada orang jauh? Ya, rasa seorang pemimpinnya, rasa seorang pembaiknya di kuyaya. Jalannya gak ada orang yang membantuin. Yang membantuin. Bagus, bangun bantuin bagus. Tapi jangan kuya, jangan kita ini disuruh baik, bagus. Tapi jangan merasa baik dan bagusnya itulah. Nah ini orang yang belajar iman, ini orang yang belajar ini orang yang anak selamat dunia akhirat. Jadi nang sugih jangan merasa maharatnya dengan sebab sugih, nang alit jangan merasa seorang apa alitnya dengan sebab ilmu. Karena berpangkat dengan seorang ada seorang apa iyanya. Orang berpangkat ini karena dia berkuasa siapa yang menyalahinya ya lepas di tendangnya bang, ini merasa berkuasa. Ngalih diberi nasihat ibadahin orang merasa harapnya. Nah jadi bini tanyakan, menyatakan bila hamba ada di siapa kata kau bapak, walau beribadat kawa 100 rakaat semalam, jangan merasa harap. Nang kau beribadat 100 rakaat, jangan merasa harap. Lagi nang kali sini ibadatan, kenapa jadi merasa harap? Nah, mau dia benar merasa harap. Kebanyakan orang ini mata calongan untuk tahajud sekolah tadinya kan, timbul himo. Orang jauh sing kehajutan, imbang aneh Allah. Nang orang memuji tak ada jadi seorang imbang aneh. Nah itu sama juga dipuji orang mengatur ini gua harum lah bilang. Padahal itu seorangnya tak benar-benar. Padahal orang harum, imbang dengan sesuatu nak ada hakikatnya di diri seorang apa? Pengaruhnya orang error. Ya Allah, kantuk seorang berbau padahal orang harum. Timbul ilmu kan anak kan? Artinya ada sedikit gangguan lah ya. Kita solusi orang syarat. Mudah. Nah, yang berapa sudah disuntik bah? Ya, disuntik ya. Lawas sudah. Balumkah sudahkah? Nah, kalau salah kalau. Nah di sini anak balum sini bang ya pak. Sudahkah balumkah? Nah, umah anak lawas beginian lah dasar itu. Kasihan lelakian anak lawas nyaman naik karena ya kah tapalo kaman becak kesandar beginiannya. Ayo ya jadi kembali nggak? Oh banyak kan cukup aja gitu anak-anak baru itu banyak kan cukup sudah kah belum. Nah banyak kan yang didapat sudah nasihat. Nah jadi rasa kedua ada rasa menyelamatkan kita, ada rasa yang menjadikan kita celaka. Jangan memakai rasa iblis, jangan memakai rasa yang dipakai Firaun, jangan rasa yang dipakai si Korun itu tak boleh kembangak lo Nabi Musa, Nabi Rasul ada bahasa ini, bahasa kamu bagak apa sekufu nih, bagak juga, belengkang, mundana, Musa, sugihna jawab pak, mereka kayak cuma apa, Nabi Musa. Akhirnya ditenggelamkan Allah Ta'ala si Qarun dan harta-hartanya ke dalam dasar bumi. Fakasafna bihi wa bidahil Allah. Supaya jadi bahan renungan bagi kita itu contoh-contoh orang yang merasa cakap, merasa hebat. Fir'aun alhamdulillah. Ya kan? Qarun di kebit bumi. Ya. Bang. Si iblis diusir Allah. Masuk neraka. Karena itu cukup ya, kalau tentang itu yang Allah cukup ya sudah. Coba orang mengartinya tawadu, orang merasa rendah, bagus saja, bagus. Siapa contohnya? Ibrahim. Siapa contohnya? Rasulullah langsung. Diangkat Tuhan pada derajat sendiri, diangkat Tuhan derajat Rasulullah. Ya kan? Kepada derajat apa? Derajat yang ada lagi orang di atas derajat Rasulullah. Sidin paling tinggi. Ingatkah kisah dan Allah Ta'ala kepada seluruh burung-burung jenis burung-burungan yang bisa terbang, penyamat, wangi, apa segalanya. Jadi Allah Ta'ala hendak mandak suatu kelebihan di diri Tuhannya barangkali. Kelebihan, ya, karena di kelebihan itu tadi artinya diantaranya awam mengeluarkan madu dan madu itu jadi obat. Lalu padanya burung tawar ulun aja. Nang burung nang kana ulun jauh awak dalam sanggup. Jangan terbang tinggi, ulun gede halus tapi terbang tinggi. Padanya nang sederhana. Nah, lalu ada makhluk Allah
Nah, makhluk Allah nang halus An-Nahl. Surah An-Nahl di Quran artinya wani. Nah, lalu Tuhan ada undang mantak di diri si wani nang lain kenapa ya Allah? Karena Tuhannya Allah merasa harap padanya, merasa bisi diri kelebihan, merasa sanggup, merasa hebat. Sedangkan wani ujar Allah Ta'ala udah takut. Wani ini lah Allah Ta'ala hendak suatu kelebihan. Nah di awal hubungan nyawa, nah kelebihan itu artinya ada madunya di situ. Bila madu itu diminum orang jadi obat, jadi penyembuh. Nah, payung jual madu ini. Lalu ujar wani namanya. Asal ada pantas aku ini mana awak halus si wani. Tarabang ada tinggi, ngaung-ngaung pulang bunyi. Rupa ada bagus saya Tuhannya. Ada mungkin aku nanti diberi Tuhan kelebihan. Ada mungkin ya kaminya nanti dari Tuhan kelebihan. Nah, apabila Tuhan mengangkat derajat kita, bila kita merasa ada bisi apa-apa dan ada tahu apa-apa. Cuma kita rasakan dia pulang jadi kita yang merasa ada hawa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, nang anak rasa itu juga hakikatnya Allah juga. Jadi dua kali menghilangkan rasa. Katakan ini itu dia perang melawan nafsu rasa, paharan rasa dia. Nah bila sudah kawam membuangi rasa nafsu paharannya, begaul dia kan bagus dia lagi, belaki kan bagus dia, babini kan bagus dia, ya kan, beminanto baik dia, tidak ada merasa cakap lagi baik, kalau ada minanto nak kenal bila kamu, Tuhan nanti yang bisa nyoba modal, tidak ada lebihan sedikit. Minantunya juga merasa jadi hamba Allah. Inggih terima kasih banyak benar membantu ya kan Allah. Alhamdulillah benar pian. Mudahan pian panjang umur. Mudahan pian anunya anu sehat badan. Mudahan pian murah rezeki dan minantu mendoakan. Nah, sahabat. Mungkin kita baik orang mendoakan baik. Mungkin kita ada baik Allah orang mendoakan baik. Jarang. Ya kalau jarang ya. Walaupun bisa aja. Nah, dengan mungkin tahu. Itu lah. Nah itu. Kemudian yang kelima sedikitnya tadi kita baca sudah. Kelebihan orang berkumpul itu mendapat pahala, misalnya menghadiri orang kematian, atau lagi mendatangi orang garing, atau lagi menghadiri 2 hari raya yang silaturahim. Nah, dan kalau di sini lelaki yang hadir sembahyang berjamaah, sembahyang berjamaah, nah itu kan jadi pahala dengan anak seorang pada awal kamu jamaah lah. Masih berdua. Nah, jadi mengumpul itu artinya tadi jangan sampai bawa musuhan, jangan sampai berwalah, jangan sampai berjetakahan, jangan sampai berkelahi, tapi sebaiknya terus kasih, makasih dan sayang menyayangi. Jangan sampai mengombong manipulasi. Jangan kayak ini berapa kata Rasulullah lah, pakai kayak ini, selamat dalam dunia ini. Ada terpakai kondisi, kurang berkelahi kadang, kurang berwalah kadang, kurang berongkok kadang. Lalu menjadi Tuhan di dalam Quran itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur damai dan aman sentosa, Allah pun memberikan rahmat kepadanya. Nah kita anak awal negara supaya itu paling ada rumah tangga kita. Nah itu rumah tangga kita. Itulah yang supaya artinya baitun marhumatun walaupun ghafur, rumah ini rumah yang dirahmati Allah dan Allah artinya memberikan ampunan. Nah di rumah tadi jangan keluar bercakot karena jauh rezeki. Subuh sudah berkelahi, siapa yang tak rezeki ya? Kayak apa? Ya, kamu tuh bakal lahir. Numpar apang wah, hasilnya bakal lahir jadi naik. Boleh karena apa? Karena dia maaf, jadi berkelahi dia mau amangnya aja. Kalau sekian kerjaan dia ada jadi orang berkelahi. Nah, kemudian pulang bokong-bokong, ya kan? Nang suka jadi pahala. Jadi antara nanti melang orang dari melangin nang Tuhan ayo bawakan saya hadiah apa kiriman, ya kan? Oh. Diberitahukan kepada seluruh jamaah anak pesantren Al-Mursyidul Amin Basaruan Satrah Amal hari tanggal Sabtu 5 November 2016 waktu pukul 8 sampai 17 Wita. Nah ini tempat Hadiah Almarhum Tuan Guru Haji Ahmad Bakri yang
bagiannya kami 14.800 untuk rupiah gambut. Itu satrah amal hari Sabtu Didi itu berarti ya lah satrah amal. Hari tanggal Sabtu bulan November 5 November. Nah kemudian setelah sekaligus ada juklang besaruan aulan. Nah besaruan aulan guru bakri angka 4 tahun sudah guru bakri. Ya, rasa hanya aja. 4 tahun sudah. Kita ini penjual apa? Ya kalau akan beli kalau berada. Hari Ahad 18 Desember 2016 awas lagi. 18 Rabiul Awal. 18 Rabiul Awal. Hari Ahad 18 Rabiul Awal 18 Desember. Nah, waktu jam 8 sampai tuntung. Tempat ubah almarhum Bapak Haji Bakri di Pondok Pesantren Rasul Amir, Kecamatan Gambut Banjar. Hendak pulang makan betul dulu. Kalau kita kada dapat nasi, misalnya, mbak juga pingsan siok pulang bakal jalan misalnya. Musafrah amal ini banyak kan nasinya makanannya, ada makan, ya kan? Ulang kan, makan dulu. وارحمنا يا كريم وارحمنا يا رحيم وارحمنا اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله يا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من خلد الحياة وبعد الممات نسأل السعادة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم اغفر أمة سيدنا محمد ومحمد سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم عافِ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عامة يا كريم الراحمين.